Padma Bhushan aerospace scientist, legendary scientist in சொல்லலாம். I hope it is not recorded in ISRO's history. இதில் வச்சுக்கிட்டு இந்த ஃபிஷர்மேனுடைய போட் இருக்குல்ல, அந்த போட்டில் போய் இதை ரிகவர் பண்ணிட்டு No failure for 25 years. அது வந்து எனக்கு சொல்லும் போதே I'm getting goosebumps. 67 launches நினைக்கிறேன். 5 மணிக்கு வீட்டுக்கு போனதா சரித்திரமே கிடையாது. Some of the failed missions wherein some astronauts have paid their life. அதே மாதிரி இது வந்து this is the price you have to pay for the development. வணக்கம். இன்னைக்கு நம்ம அன்புடன் அனுஷா ஷோவில் இன்னைக்கு ரொம்ப 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 ஸ்பெஷலான ஒரு கெஸ்ட்டை நான் இங்கே உங்களுக்கு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண போகிறேன். அவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் இது மாதிரி ஒரு கெஸ்ட்டை பார்த்துருக்கவே மாட்டீங்க. என்னோடய லைஃப் டைமில் ஐ ஃபீல் வெரி பிளெஸ்ட் and honored to be associated or even talk to him for a few hours or minutes, whatever we can say. அந்த மாதிரி ஒரு பர்சனாலிட்டி தான் டாக்டர் நம்பி நாராயணன். உங்களுக்கு தெரியாதவர் இல்லை, பரிச்சயமானவர் தான். ராக்கெட்ரி என்ற அந்த மூவி மூலம், நம்பி எஃபெக்ட் அப்படிங்கிற அந்த மூவியில் நீங்கள் அவருடைய வாழ்க்கையை வரலாறாக பார்த்துருப்பீங்க. இன்றைக்கி கோயம்புத்தூரில் அவர் நம்ம கூட இணைஞ்சிருக்காரு. அவருடைய பத்மபூஷன் அவார்டாக இருக்கட்டும், எல்லாமே அவர் இந்த நாட்டுக்காக செஞ்ச தியாகங்கள்னு சொல்லலாம். அவருடைய ஆற்றல், அவருடைய ஹோல் லைஃபே வந்து இந்த கண்ட்ரியோட ப்ரோக்ரெஸ்க்கு எவ்வளோ ஹெல்ப் ஆயிருக்குன்னு நான் சொல்லி உங்களுக்கு தெரிய வேண்டியதில்லை. பட் இந்த மாதிரி ஒரு பர்சனாலிட்டி இன்றைக்கி நம்ம கூட இணைஞ்சிருக்காங்க. அவங்க கூட பேசுகிறது, அவங்களுடைய அனைத்து ஸ்பெஷலான சில விஷயங்களெல்லாம் நம்ம கூட ஷேர் பண்ண வந்திருக்காரு சார். ஸோ ஆல் திஸ் ஐ எம் வெரி ஹாப்பி. ஐ ஹோப் நீங்கள் வந்து அந்த படம் பார்க்கலன்னா ஐ request you to watch the movie and then watch our episode again. And I did that last night. So இன்னைக்கு sir, thank you very much for being here with us. I'm really really honored to have you on my show. Thank you. It's a lot of gratitude from the heart for the whole nation on behalf of everybody. So I'm very very happy. Okay, so thank you Anusha for all the good words you have been speaking about me. Actually, I have approximately 50 years of experience in rocketry. So our experience varies from a small SCUB level to recovery projects or the Vikas engine. So I don't know what I should speak as an exclusive thing. But அதில் வந்து ஒன்று வந்து which is in my mind, which is not, I hope it is not recorded in ISRO's history, but it is known in a limited circle. I will try to speak about that episode, which may be of interest to you as well as to the viewers. See, today we are talking about Elon Musk's recovery project, reusability, etc. Now he is doing all these things after having achieved so many moon missions and astronauts coming back and so on and so forth. பட் இது ஒன்றுமே இல்லாத ஒரு பீரியடில் அது எங்களுக்கு வந்து ஒரு 3 inch diameter ராக்கெட் வந்து we were trying to develop 3 inches, which is called Rohini 75, and 75 stands for 75 centimeters. Then 75 millimeters. Then we were trying to see, and we had problems. We were not able to do the 75 RH-75 successfully. In fact, there used to be a joke, whenever there is a test on RH-75, when we come back with a battery and with a cable, and because there is no test stand, we just rig it up and then we fire it, and then there will be one sound tap. Then the fellows will ask whether it was a failure on the head end side or on the nozzle end side. Okay. So the manner in which they ask the question is they are assured of a failure. They know it is a failure, but which end, whether it is head end or nozzle. In that period, of course, we had a group called RED, RED. This RED group is otherwise known as Rocket Engineering Division. Okay. This Rocket Engineering Division consists of Kalam, myself, Majid, Sudhakar, and Satya. These are the 5 people.
We used to share some 5, 6 T9 tables, sit all around and then discuss and then do some job. ஸோ அந்த பீரியட்லேயே வந்து எங்களுக்கு வந்து இது எப்படின்னா we are supposed to be the payload integrators. பேலோடுங்கிறது வந்து ஃபிசிக்கல் ரிசர்ச் லேபரேட்டரி அகமதாபாத்திலிருந்து வரும். அதுக்கு கூட டுடேஸ் வெல் நோன் சயின்டிஸ்ட் லைக் இபி சிட்னிஸ், பிடி பாவ்சார், ஓபிஎன் கல்லா, காலே, and so many Satyaprakash. So these scientists will come with their payload, and the payload we have to integrate it with the rocket, and we didn't have any of our own rocket. We had imported 3 rockets. One is called Judy Dot, a small rocket. Another one is called Centaur, which is a 300 millimeter diameter rocket. And third one is called Nike Apache. These are the 3 rockets, and it had a very small payload capability, and maximum altitude it goes is about 135 kilometers. Now these rockets are kept in storage, so whenever the payload comes, we will integrate it with the designated rocket and then launch it. But our workload was very small because it's not a big job. So Kalam used to ask a question, what are we going to do for the remaining time? So without any work, it is difficult to be there. Then he decided that we will do the RH-75, which was not in our charter. We didn't have the approval, we didn't have the funding, we didn't have anything. Just out of curiosity. Out of curiosity. And then the head of the division, namely the director of the center, he was not for the development of this because he is worried if you work on an unapproved project, அதில் ஏதாவது ஒரு ஆக்சிடெண்ட் ஒரு ப்ராப்ளம் வந்ததுன்னா how he will explain. So in a way we were to do this job without telling the top management. At the same time we should do something on that. So அப்படி இருக்கும்போது கலாம் suggested that why not we do payload recovery. Then I asked, where is the payload? What is to recover? He said, no, we don't have a payload. But why not we do an exercise? One day we will have a payload. Not today, maybe 10 years from now, 20 years from now. We will have a payload, and that payload we have to recover. And or we have to reuse the launch vehicles. A very interesting part here is reusability and recovery system. These are talked by Kalam and others during that time. I think it was during 1967, approximately 58 years back, something like that. And today we are talking it again. Today we are talking it again. So at that time, I was just wondering what made this man to say these things. That is question number 1. And we had not even a 3-inch diameter rocket. At that time, we are dreaming of recovering the payload. So we said, all right, we will do it. So we didn't have a rocket. So what we did was, at that time, we had a problem because we don't have a rocket, so we can't go to that altitude. So we had planned to hire an aircraft. At that time, it was a Pushpak aircraft, which belonged to the flying club. And the captain of that flying club aircraft is one Captain Krishnan. So Krishnan was worried because we said we are carrying something, a canister, which will have an explosive in that. So he is worried whether an explosive can be carried in that aircraft. We said, no, it is not very big explosive. Honestly, to be very frank with you, we didn't even know the impact of such an explosive to be carried. Okay. But all we wanted was to do the experiment. So we made a canister, which is about 300 millimeter diameter, and then it's about 2 feet long. In that, we wanted to recover, so we need a parachute. So we managed a parachute.
Then the parachute has to be tied by a rope. So we folded it and all, then we tied it with a rope. Then the rope should be released when we wanted it. Yes. So we have to have a cutter, a cable cutter. So there was a cable cutter. Having put that, then we need to have this entire thing to float around in the water. Yes. So there is a float, which again we used a tire, lorry tire kind of a thing. And then we packed all those things into the canister, closed it. Then we are supposed to drop this payload from the aircraft. But the whole thing, when it is descending, this has to open. Yes. So which means the top end should be ejected out. So we need a pressure cartridge which will eject this. So all these things were planned. And Krishnan and Sudhakar were the people who were flying. Okay. And we used a cube and a charge called LMNR cube, lead mono nitro resonate cube. And gunpowder is the one which is used in all the three cable cutters and things like that. Honestly, we didn't know the impact of such carrying such payload, such explosives. So Sudhakar took it, then he dropped it. On the way, the head end got ejected out as we... Actually, we did initiated... there's a timer. In the timer, we initiated it when we dropped it. So after the dropping, within 5 seconds, this has to take place. Okay. But within that 5 seconds, the aircraft has to move from that place so that this doesn't come and hit the aircraft. Time oda value அப்பதான் தெரியுது 5 செகண்டுக்கு பண்ணியாச்சு. அது ஏர்க்ராஃப்ட் மூவ் ஆச்சு, இது கேனிஸ்டர் கீழே வருது, அந்த ஹெட் எண்ட் காட் எஜெக்டட். தென் ஆஸ் ஆன்டிசிபேட்டட் இந்த ஹெட் எண்டுக்கு கூடவே வந்து அந்த பேராசூட் அண்ட் ஃப்ளோட் எல்லாம் சேர்ந்து வெளியில் வருது. அண்ட் தென் தேர் இஸ் அ கேபிள் கட்டர் விச் ஆல்சோ காட் இட் இனிஷியேட்டட் பை த டைமர். இட் ஒர்க்ஸ் and the cable is cut off and then the parachute is deployed. Okay. And the whole thing comes from... we were watching from downstairs from the aircraft. It landed. The rest of the operation went through smoothly. I'm only trying to emphasize here the amount of imagination we had at that time. இது வந்து ராக்கெட்டே இல்லாத காலத்துல ஒரு ராக்கெட் ரியூசபிள் பத்தி யோசிச்சிருக்கீங்க. இது வந்து fantastic dream. That's why Kalam kept on saying, dream big. Yes. This was one of the biggest dreams to the best of my knowledge. And of course, I happen to be the designer for the cable cutter as well as the ejection mechanism. And very interesting, very tensionful. We were all tensed up. What will happen? Later we understood that the gunpowder we used were much more than what is required because we have no equipments to test all these things. Nothing. We didn't have even a vacuum pump. So that is the kind of situation. And no funding also. But mind was there. Dreaming is big. So we dreamed it. அது இருந்தா போதும், எல்லாரும் சாதிக்க வேண்டியதெல்லாம் சாதிச்சிடலாம். இல்லை, அது ரொம்ப முக்கியம். என்னென்னா அன்இமேஜினபிளாக உள்ளதை நம்ம வந்து திங்க் பண்ணி பார்க்குறோம். சரி, திங்க் பண்ணியாச்சு. அதுக்கப்புறம் அதுக்கு வந்து ஒரு ஷேப் கொடுக்குறோம். ஷேப் கொடுத்துட்டு இருக்கக்கூடியதை வச்சு ஒரு மேனேஜ் பண்ணி அதில் வந்து சிமுலேட் பண்ணி அந்த சிமுலேஷனில் வந்து அப் டு த ஃப்ளோட்டிங், அது ஃப்ளோட் பண்ணதுக்கு பிறகு ஒரு டை வந்து அந்த இடத்துல ஸ்ப்ரெட் ஆகும். அந்த டையை வச்சுக்கிட்டு இட் வில் கிவ் எ டார்க்கர் ப்ளூ. அதை வச்சுக்கிட்டு இந்த ஃபிஷர்மேனுடைய போட் இருக்குல்ல, அந்த போட்டில் போய் இதை ரெக்கவர் பண்ணிவிட்டு சம்திங் வெரி வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங். அது வந்து நீங்கள் அனுபவம் பண்ணியிருக்கீங்க. நீங்கள் பண்ணுற விஷயம் ஃபன் மாத்திரம் இல்லை, நிறைய ஒரு கட்டத்து ஒரு பர்டிகுலர் என்ஜாய் பண்ணி. ஆமாம், என்ஜாய் பண்ணோம். பயம் எங்களுக்கு அதுக்கு ஒரு பர்டிகுலர் இதுக்கு பிறகு பயம் வந்துருச்சு. ஏன்னா அப்ரூவ்ட் ப்ராஜெக்ட் இல்லை, அதனால் ஒரு பயம் வந்தது. திஸ் இஸ் ஒன் ஆஃப் அவர்... டாக்டர் கலாம் எல்லா இடத்துலையும், நான் பேசுகிற இடத்துல எல்லாத்துலேயுமே அவரோட கோட் இல்லாமல் நான் முடிக்கவே மாட்டேன். அவருடைய என்னோட ஃபேவரட் கோட் ஸ்மால் எய்ம் இஸ் அ க்ரைம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு. ஆமாம், சின்னதாக யோசிக்கவே கூடாதுன்னு சொல்லியிருக்காரு. இல்லை, அது வந்து இன்னொன்று கூட அவரை வந்து அவரும் டேனுங்கிறது 6வது தான். நாங்கள் வந்து அந்த சமயத்தில் வந்து டைம் இருக்குது, நிறைய டைம் இருக்குது. அண்ட் வி யூஸ் டு ஸ்டே பேக்
5 மணிக்கு வீட்டுக்கு போனதா சரித்திரமே கிடையாது. ராத்திரி 9 மணி 10 மணி இல்லைன்னா ஓவர் நைட் அங்கே தங்குறது. அப்போ வந்து அவர் என்ன பண்ணுவார்னா, ஒரு 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 பர்டிகுலர் எய்ம், எங்களுக்குள்ள ஒரு நேரம், ஸ்பெண்ட் த டைம். Kalam will assume the role of Prime Minister of India. Then Dan will ask the questions to the Prime Minister. Okay. And that will be sort of, we all clap the hands and enjoy. Nice. It's all fun. And the questions will vary many times. அருமையான விஷயம் இது. அது எப்படின்னா, சாப்பிட முடியாதவங்களுக்கெல்லாம் சாப்பாடு கொடுக்கறதுக்கு பிரைம் மினிஸ்டர் ஏதாவது திட்டம் இருக்கா இந்த மாதிரி அதெல்லாம் பாட்காஸ்டாக இருந்திருந்தால் இன்றைக்கி எல்லாரும் வியூவர்ஸ்க்கு சூப்பராக இருந்துச்சு. இல்லை அது ஃபன்னுக்காக தான் நாங்கள் அந்த மாதிரி. ஐ திங்க் சி தட் ஷோஸ் how he was thinking about the nation, your thought process. இன்னைக்கு உங்களுடைய விகாஸ் என்ஜின் இல்லைன்னா Indian space research is, all the missions today have used that foundation. இன்னைக்கு அவ்வளோ ஒரு கண்டுபிடிப்பு வந்து அதோட மேக்னிடியூட் சொல்லவே முடியாது. ஆல் த மிஷன்ஸ் ஆர் வித் இட் அண்ட் நோ ஃபெயிலியர் ஃபார் 25 years. அது வந்து எனக்கு சொல்லும் போதே ஐம் கெட்டிங் கூஸ் பம்ப்ஸ் பிகாஸ் வித்அவுட் எனி 67 லான்ச்சஸ் நினைக்கிறேன். 67 லான்ச்சஸ். ஆமாம், எல்லா மிஷன்லேயும் இருக்குது. சந்திராயன், மங்கள்யான், சந்திராயன் 1 2 3, அதுக்கப்புறம் எல்லா ஏஎஸ்எல்வி, ஜிஎஸ்எல்வி அண்ட் பிஎஸ்எல்வி, தட்ஸ் தேர் ஃபார் குவைட் சம் டைம். அது அந்த நான் ஃபெயிலியர் இதுக்கு என்ன, வாட் வுட் பி த ரீசன்ஸ்? ஒரு ரீசன் வந்து என்னென்னா, வி ஹேட் அன் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. அவங்க கூட நம்ம ஒர்க் பண்ணுறோம். ஆக்சுவலி இட் இஸ் நாட் எ டெக்னாலஜி ட்ரான்ஸ்ஃபர், இட் இஸ் our exposure to the development of the system along with them. It was not a developed engine. Yes. அப்போ வந்து அவங்களும் நாங்களும் ஒர்க் பண்ணும்போது எங்களுக்கு நிறைய விஷயங்கள், அவங்களுடைய பழைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து பேச வேண்டியது இருக்கும். அவங்க பேசுவாங்க. அப்போ நமக்கு அது புரியும்போது, இப்போ ஏதாவது ஒரு வால்வான ஒரு என்ஜின் இருக்குது, அதில் வந்து ஒரு ப்ராப்ளம் வந்ததுன்னா அந்த ப்ராப்ளத்தை வந்து நாங்கள் மைண்டில் வாங்கிக்குவோம். ஸோ இந்த ப்ராப்ளம் இதில் வரக்கூடாது. அப்படி ப்ரீவியஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸை நாங்கள் வந்து அதில் யூஸ் பண்ணி, இன்ஃபேக்ட் அவர் என்ஜின் ஹேட் பெட்டர் ஸ்டெபிலிட்டி மார்ஜின். அது நான் இப்போ எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறது கொஞ்சம் கஷ்டம். பட் ஆப்ரேட்டிங் ப்ரெஷரில் இருந்து கொஞ்சம் கூட ப்ரெஷர் மேலே போச்சுன்னா த என்ஜின் வில் பிகம் அன்ஸ்டேபிள். அதை தான் ஸ்டெபிலிட்டி மார்ஜின் சொல்கிறது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், என்னுடைய ஞாபகம் சக்தி சரி கரெக்டுன்னா, விகாஸ் என்ஜின் வந்து ஒர்க் பண்ணுறது 52.6 பார் ப்ரெஷரில். அதுக்கு மேலே வந்து 53, 54, 55, 55க்கு போகிறச்சையே இட் வில் பிகம் அன்ஸ்டேபிள். ஸோ த மார்ஜின் இஸ் ஒன்லி 2.4 ஆர் சம்திங் லைக் தட், விச் இஸ் எ ஸ்மால் மார்ஜின். ஏன் அந்த மார்ஜின் நமக்கு கூடுதல் வேணும்னா, டியூ டு சம் ரீசன் மேலே ஃப்ளைட் போகும்போதோ இல்லை நம்ம வந்து எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறோன்னு வைங்க, அதை த்ரஸ்ட் லெவலை கூட்டணும். வி வாண்ட் என்ஹான்ஸ் அ த்ரஸ்ட் லெவலில் நீங்கள் கூட்டணும்னா ஒரே வழி வந்து ஆப்ரேட்டிங் ப்ரெஷரை இன்க்ரீஸ் பண்ணணும். ஆப்ரேட்டிங் ப்ரெஷரை இன்க்ரீஸ் பண்ணதுக்கு சமயத்தில் யூ ஆர் கெட்டிங் இன்டு எ ப்ராப்ளம் கால் இன்ஸ்டெபிலிட்டி. அப்போ என்ன பண்ண முடியும்னா, யூ ஆர் ஸ்டக் தேர். திஸ் இஸ் த இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் தி ஸ்டெபிலிட்டி மார்ஜின். அவங்களுடைய ஸ்டெபிலிட்டி மார்ஜினை விட நம்மளுடைய ஸ்டெபிலிட்டி மார்ஜின் ஜாஸ்தி. அது நம்ம எப்படி யூஸ் பண்ணோம்னா, அது குரோக்கோஸ் தியரம். அந்த குரோக்கோஸ் தியரம் நான் எப்படி படித்ததுன்னா பிரின்ஸ்டன் யூனிவர்சிட்டியில். ஸோ இட் இஸ் ஆல் லிங்க்டு தேர். ஸோ ஏன் அந்த என்ஜின் ஃபெயில் ஆகலைன்னா, நிச்சயமாக இந்த மாதிரியான இன்புட் எல்லாம் அதில் போயிருக்கு. அது மாத்திரம் இல்லாமல் இன்னொரு முக்கியமான ஒரு விஷயம் என்னென்னா, என்னுடைய மனசில் வந்து இந்த என்ஜின் டெவலப் பண்ணும்போது நாங்கள் நிறைய கஷ்டப்பட்டிருக்கோம். மெட்டீரியல் வாங்குறதுக்கு வெளியில் போனால், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டைட்டானியம் அலாய் கேஸ் பாட்டிலினுடைய ஃபோர்ஜிங், in a way it has to be sort of, we ask them, they say we will get the clearance from the State Department. அப்போ என்னென்ன ஒவ்வொன்றுக்குமே வந்து we go through a tighter, then it naturally gives us a feel that why the hell we go for the materials to them, we should develop ourselves. அப்போ இந்த என்ஜின் பண்ணும்போது அதுவே இண்டிஜினஸ் வர்றதுக்கு நிறைய ரீசன். கரெக்ட். இல்லை, இந்த இண்டிஜினஸ் வர்றதுக்கு முன்னால் வந்து என்ன ஆகிப்போச்சுன்னா, நம்ம வந்து இந்த அங்கே டெவலப் பண்ணியிருக்கோம், அதே இது நீ வந்து வேற ஒரு மெட்டீரியலை யூஸ் பண்ணி இங்கே டெவலப் பண்ணேன்னா அது ஃபெயில் ஆச்சுன்னா எதனாலன்னு சொல்ல முடியாது ஒன்றால். அதனால் அதே மெட்டீரியலை யூஸ் பண்ணு. ஸோ ஃபஸ்ட் என்ஜின் வி யூஸ் த சேம் மெட்டீரியல், பட் I was not happy. ஸோ எவ்ரி மெட்டீரியல்
one of the major material was that is known as KC20WN, it's a French specification, which is equivalent to HS25, which is an American specification. எனக்கு அது தேவை. அமெரிக்கன் ஸ்பெசிஃபிகேஷன் தேவையில்லை, ஃப்ரெஞ்சு ஸ்பெசிஃபிகேஷன் தேவையில்லை, இந்த ஸ்பெசிஃபிகேஷனில் நிற்கக்கூடிய ஒரு மெட்டீரியல் நமக்கு தேவை. அப்போ டிஎம்ஆர்எல் போனோம்னா அவங்க வந்து தே ஆர் நாட் willing டு டூ த ஜாப், பட் தே ஆர் கேப்பபிள் ஆஃப் டூயிங் த ஜாப். ஸோ அதுக்காக ஒரு லூப்பில் போயிட்டு we made them to develop the material. Now that material we were using it later, and then afterwards we are using only that material in our system. Meaning ஒவ்வொரு மெட்டீரியல் அந்த மாதிரி நாங்கள் இண்டிஜினைஸ் பண்ணோம். ஆக்சுவலாக அந்த விகாஸ் என்ஜினுடைய டோட்டல் கண்டென்ட் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அப்ராக்சிமேட்லி 97 to 98% ஆஃப் த மெட்டீரியல்ஸ் ஆர் அவர் ஓன். We are not going to depend upon anybody. So it's not only the design is indigenous, the material used is also indigenous. It's available in the country. We are so thought process is amazing. பயங்கரம். அதுக்கு எதுலயுமே ஒரு டிபெண்டன்சி இல்லாம அது கொண்டு வந்திருக்கீங்க. இன்னைக்கு அந்த மிஷன்ஸ் எல்லாம் போகும்போது 67 லிஃப்ட் ஆஃப்ஸ் யூ செட். ஸோ அது பார்க்கும்போது உங்களுடைய what is your emotion when you go through that? எமோஷன் வந்து இது வந்து நாங்கள் வந்து ஆக்சுவலாக அது எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறது கஷ்டம், பட் என்னால் ஐ வில் ட்ரை. 3 வருஷத்தில் பண்ண வேண்டிய இந்த ஒரு விஷயம் நாங்கள் வந்து we took 19 years. 19 இயர்ஸுக்கு என் மேலே மிஸ்டேக்கா இல்லை என் டீமுக்கு மேலே ஒருத்தருமே கிடையாது. எங்களுக்கு பைசா இது இல்லை, மெட்டீரியல் வாங்குறதுக்கு பைசா கிடையாது. we don't have the money. So what do? We have to wait. And also we have to earn the faith of other people on us. So this way we got it. And then the first one, if you remember, on the movie also பார்த்துருக்கலாம், நாங்கள் வந்து ஃபுல் ஸ்கேல் 140 செகண்ட் தான் நமக்கு தேவை. 180 we went up to 180. 180 போனதுக்கு பிறகு we were excited, பயங்கரமாக எக்ஸைட்டட். அதுக்கப்புறம் வந்து எல்லாரும் பயத்தில் இருப்பாங்க, நீங்கள் மட்டும் அப்படியே இல்லை, அப்பவும் பயந்தான், மனசுக்குள்ளே பயந்தான், வெளியே காமிக்க முடியாது. அந்த மாதிரியான ஒரு சுச்சுவேஷனில் நாங்கள் டெஸ்ட் பண்ணதுக்கு பிறகு ஒவ்வொரு ஃப்ளைட்லேயுமே எங்களுக்கு வந்து பயமாக இருக்கும். பட் அதுக்கப்புறம் 1, 2, 3, 4 எல்லா ஃப்ளைட்லேயும் வந்த பிறகு we were absolutely clear that nothing can happen to this engine. அந்த ஸ்பேஸ் ஸ்டேஷன் வந்து we are trying to establish ourselves. The one major difference இதுக்கும் இது வரைக்கும் உள்ள GSLV PSLV லான்ச்சுக்கும் இதுக்கும் உள்ள ஒரு மெயின் வித்தியாசம் என்னென்னா we should have a man rated. இது வரைக்கும் நம்ம பண்ணதில் வந்து ஹியூமன் போகிறது இல்லை, எல்லாம் பேலோடு போகுது, ஃபெயில் ஆனால் பேலோடு போகுது. பட் இப்போ வந்து நீங்கள் வந்து மனுஷனை அனுப்ப போகிறீங்க. அப்போ மனுஷனுக்கு வந்து we call it as man rated. Man ratedங்கிறது வந்து அதுக்கு அர்த்தம் புரிகிற மாதிரி சொல்கிறேன். இப்போ வந்து நம்ம வந்து ஃபேக்டர் ஆஃப் சேஃப்டி வந்து 10% ஆகும் வச்சுருப்பாது, 1% or 2%. அதை இன்க்ரீஸ் பண்ணணும். ஏன்னா ஏதாவது காரணத்தினால அப்படி இன்க்ரீஸ் பண்ணும்போது the dead weight will go up. Dead weight மேலே போகுதுன்னா performance will come down. This is the tug of war. Okay. ஸோ இதில் வந்து ஜெயிக்கணும். இது வந்து மேன் ரேட்டிங் இஸ் தட் இஸ் டைனமிக்ஸ் வில் சேஞ்ச் கண்டிப்பாக நிறைய சேஞ்ச் ஆகும். ஓகே. ஸோ அது வந்து ஒரு இதே மாதிரி அது ஜஸ்ட் மேன் போட்டு அனுப்ப முடியாது. நிறைய பேருக்கு அதை கேட்பாங்க எதுக்காகன்னு. இல்லை அவ்வளோ இதுக்கு நம்ம வந்து இப்போ ஹியூமன்ஸை நீங்கள் அனுப்பும்போது அவங்கள்ட்ட வந்து உடலில் ஏற்படக்கூடிய மாற்றங்கள், ஃபிசிக்கல் சேஞ்சஸ், அதுக்கு தேவையான மெடிசின்ஸ், ஸ்பேஸ் மெடிசின்ஸ் ஆனஸ்ட்லி நம்மகிட்ட கிடையாது. நம்ம வந்து என்ன நினைக்கிறோம், உடம்பு சரியில்லாமல் ஆனால் ஓகே தென் இஸ் அங்கேனாலும் சேம், எங்கேனாலும் இல்லை அப்படி நினைக்கல. தெரியும் we wanted something different. அப்போ வந்து we are dependent on other countries. அவங்கள்ட்ட கேட்டு அதில் என்னுடைய ஒரு அப்ரிஹென்ஷன் என்னென்னா அவங்களுடைய ஃபிசிக்கல் கண்டிஷனும் நம்ம ஃபிசிக்கல் கண்டிஷனும் டிஃப்ரெண்ட். we are Indians, we have a different condition. ஸோ இப்படி ஒவ்வொன்றுலேயுமே வித்தியாசம் இருக்குது. இட் இஸ் நாட் தட் ஈஸி. அதனால் அந்த ககன்யான் ப்ராஜெக்ட் வந்து சக்ஸஸ் ஆகணுமானா we have some technological gap. அந்த கேப்பை பூரா ஃபில்அப் பண்ணணும். ஸோ தட் இஸ் வாட் இஸ் கோயிங் ஆன் டுடே. சிஸ்டமேட்டிக்காக ஆமாம் சிஸ்டமேட்டிக்காக பண்ணிகிட்ருக்கோம். அது பண்ணிகிட்ருக்காங்க, நான் இல்லை பண்ணிகிட்ருக்காங்க. ஸ்பேஸ் டூரிசம் ஆமாம். இல்லை அதுக்கு அப்புறம் வந்து நீங்கள் சக்ஸஸ்ஃபுல் ஆகிட்டீங்கன்னா then you can have space tourism.
I mean, putting man on Mars and போயிட்டு moon is possible. போயிட்டு வரலாம், திருப்பி வரலாம். இல்லை இட் இஸ் நாட் மார்ஸ் ஆர் மூன், அப்படி இல்லை. ஃபஸ்ட்டில் வந்து ககன்யான்ங்கிறது வந்து இட் இஸ் நாட் ஆஸ் காம்ப்ளிகேட்டட் ஆஸ் புட்டிங் மேன் இன் த மூன். Okay. Actually, Gaganyaan is revolving around the Earth in a low Earth orbit, 400 kilometers altitude, roughly. இங்கேருந்து நம்ம போகிறோம், மேலே போயிட்டு திருப்பி அங்கேயே தங்குறாங்க. அது 4 நாள் 5 நாள் கழிச்சு திருப்பி வராங்க. திஸ் இஸ் வாட் இஸ் ககன்யான். தட்ஸ் த ஃபஸ்ட் ஸ்டெப். செகண்ட் ஸ்டெப் வந்து வி ஆர் டாக்கிங் அபவுட் Chandrayaan, or the man to go to moon, which is a much longer distance, or man to go to Mars or Venus. அது எல்லாத்தையும் விட எனி interplanetary travel, or we call it as deep space applications, that is a different gamut of materials. அதில் வந்து டெக்னாலஜி டிஃப்ரெண்ட். அதை விட முக்கியம் வந்து ரொம்ப முக்கியம் என்னென்னா we need to have a high energy propulsion system. See, today's propulsion system, what we have, Mark 3 GSLV, it can carry something close to 4 tons into geosynchronous orbit. But what we need is much more. Higher. So we are trying to develop high energy propellants. Some developments are going on. I don't know the status of it. அது வந்ததுக்கு பிறகு தான் நீங்கள் வந்து கொஞ்சம் கூட டீப் ஸ்பேஸ் அப்ளிகேஷனை பற்றி பேச முடியும். தட் இஸ் ஃபியூச்சர். But future, immediate future, we are 2025, 2027, இல்லைன்னா 2028, we are talking about Gaganyaan. அது வந்து இட்ஸ் ஒன் ஆஃப் த மேஜர் மைல் ஸ்டோன்ஸ். இது வரைக்கும் நம்ம பண்ணதில் உள்ள ஒரு மேஜர் மைல் ஸ்டோன். அப்போ நீங்கள் முதல்ல சொல்லிட்டு இருந்தீங்க இல்லையா, அந்த ஸ்பேஸ் டெப்ரீஸ், யூஸ்ட் மெட்டீரியல்ஸ், அந்த மாதிரிலாம் இருக்கக்கூடியதை வந்து தேர் ஆர் டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டார்ட் அப்ஸ் அவைலபிள். பட் ஒவ்வொரு ஸ்டார்ட் அப்பும் வாட் டஸ் இட் மீன்? ஃபார் எக்ஸாம்பிள், you will be surprised to know that in the orbit it is not only the materials like used satellites, unused satellites, and the mari ellama, even human bodies are revolving around. Oh, okay. Some of the failed missions wherein some astronauts have paid their life. நம்ம இதிலிருந்து இல்லை, பட் மற்றவங்க வந்து எல்லாமே ஆத்தரைஸ்டாக பண்ணுவாங்க. பட் தேர் ஆர் ஹியூமன் பாடிஸ் which are revolving with the same. How do we address that? Address பண்ணுறதெல்லாம் வந்து பின்னால் we are not, but I hope it doesn't happen to Indian missions. No, I meant generally all the rockets, the explosions that has happened, and even the satellites that are not functioning still around the earth. இல்லை, ரெண்டு விஷயம். சேட்டலைட் ஃபங்க்ஷன் பண்ணலைன்னா அந்த சேட்டலைட்டை திருப்பி கொண்டு வர்றதோ, இல்லை அந்த சேட்டலைட்டை ஆர்பிட்டில் வச்சு ரிப்பேர் பார்க்குறதோ, அது வந்து ஒன் ஆஸ்பெக்ட். அதில் வந்து ஹியூமன் பாடியோ அதெல்லாம் ஒன்றும் வரல. பட் ஹியூமன் பாடி வரக்கூடியது வந்து சம்திங் டிஃப்ரெண்ட். இங்கேருந்து சென்டிமெண்ட்ஸ், எமோஷன்ஸ் எல்லாம் வரும். பட் இது வந்து நீங்கள் வந்து சயின்டிஃபிக் எக்ஸ்ப்ளோரேஷன்ஸில் வந்து அன்எக்ஸ்பெக்டட் இல்லை. இப்போ நம்ம ஏர்க்ராஃப்ட் டெவலப் பண்ணும்போது எத்தனையோ பேர் இறந்துருக்காங்க. ஸோ அது மாதிரி இது வந்து திஸ் இஸ் த ப்ரைஸ் யூ டு பே ஃபார் த டெவலப்மெண்ட். எகைன் ரெண்டு விஷயம் இருக்குது. ஒன்று வந்து இப்படி ஒரு பாடி சுற்றிக்கிட்டு இருக்கிற இது நமக்கு பார்க்குறதுக்கு கஷ்டமாக இல்லையா அப்படிங்கிறது ஒன் வே. அனதர் ஒன்று வந்து தட் மேன் சம்படி ஹாஸ் டைட். அது வந்து எமோஷன்ஸ் இருக்குல்ல, அதில் எனக்கு தெரியாது அது எப்படி அதுக்கு பதில் சொல்கிறதுன்னு தெரியாது. அதனால் ஸோ அந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் அதில் இருக்குது. ஓகே, we have to address all that. நீங்கள் சொன்னீங்க பிரின்ஸ்டனில், யூ ஆர் தேர் இன் பிரின்ஸ்டன், லாட் ஆஃப் இன்டர்நேஷ்னல் மிஷன்ஸ் யூ ஒர்க்ட் ஆன். இதெல்லாம் இருந்தும் நம்ம நேஷனுக்காக வந்து இங்கே இருக்கணும் அப்படிங்க அப்போ இருந்தே அந்த தாட். இன்றைக்கி நிறைய பேர் அதே மாதிரி ஒரு ஸ்கில்ட் பீப்புள் ஆர் இன் ஆல் ஓவர் தி வேர்ல்ட் ஒர்க்கிங் ஃபார் மெனி பிளேசஸ். ஸோ உங்களோட சஜஷன் என்ன? அந்த மாதிரி இருக்கவங்களுக்கு உங்களை எது வந்து நம்ம நாட்டுக்காக இங்கே வந்து எல்லாமே பண்ணணும்? You could have chosen. I think in the movie also you were saying, even உங்கள் ஸ்பவுஸ் சொல்கிற மாதிரி ஒரு சீன் இருக்குது, அங்கே இருந்திருக்கலாம் இங்கே இருந்திருக்கலான்னு. ஸோ இந்த மாதிரி சாய்ஸ் எவ்ரிபடி ஹேஸ். ஸோ இதையெல்லாம் தாண்டி நம்ம நாட்டுக்காக என்ன செய்யணும், எப்படி செய்யணும், அந்த ஒரு கண்ட்ரி ஃபர்ஸ்ட் அப்படிங்கிற அந்த ஃபீல், ஹவு வாட் யூ வாண்ட் டு டெல் த வியூவர்ஸ்? இது வந்து ரெண்டு விஷயம் இருக்குது. ஒன்று வந்து இப்போ தேர் ஆர் ஸோ மெனி பீப்புள், என்னை போல் நிறைய பேர் அங்கே இருக்காங்க. அவங்களும் நாட்டு பற்றில் குறைஞ்சவங்க கிடையாது. கண்டிப்பாக அவங்க நாட்டுக்கு நாண்டி நல்லது செய்யணும்னு நினைக்கிறவங்க. ஆனால் அவங்க என்கிட்ட பேசியிருக்காங்க,
அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க, நாங்கள் வரோம், வந்து நாங்கள் என்ன பண்ணுறது சொல்லு. இன்னும் சில டைம் வெளியே இருந்தால், நானும் 10 வருஷம் வெளியே இருந்திருக்கேன், வெளியே இருந்தால் தான் நாட்டுப்பற்று ஜாஸ்தி ஆகுதுன்னு நினைக்கிறேன். நான் வந்து என்ன பண்ணுறது சொல்லு, என்னுடைய ஸ்பெஷலைசேஷன் இது, எனக்கு அங்கே வந்து வேலை கிடைக்காது, வேலை கிடைச்சா ஃபண்ட்ஸ் கிடைக்காது, ஃபண்ட்ஸ் கிடைச்சா என்னால் ஒன்றும் பண்ண முடியாது. ஸோ ஐ ஹவ் ஒன் ஆப்ஷன், ஒன் இஸ் இங்கே இருந்து இதுக்கு நான் ஒர்க் பண்ணுறதா, இல்லை அங்கே வந்து என்னுடைய டைமை நான் வேஸ்ட் பண்ணுறதா. இது வந்து வெரி ஜென்யூன் கொஸ்டின். பட் நான் வந்து அதை வேறு ஆங்கிளில் நான் எடுத்துக்கிட்டேன். எஸ், நீ அங்கே வந்தால் உனக்கு வேலை கிடைக்காது, அங்கே வந்தால் ஃபண்ட்ஸு கிடைக்காது, கிடைக்க வைக்கணும், அங்கே வந்து நீ ஃபண்ட்ஸு உண்டாக்கணும், யூ ஹவ் டு கிரியேட் தட். அந்த ப்ராசஸில் யூ மே ஸ்பெண்ட் சம் டைம், தட் இஸ் ஓகே. நம்ம பண்ணலைன்னா வேலை யார் பண்ண போகிறாங்க? கண்டிப்பாக somebody else has to do it. பட் நான் இப்போ இன்றைக்கி இந்த கேள்வியை நான் கேட்குறது எனக்கே கேட்டுக்கிறேன். was it not possible to create that? Yes. See, I didn't get the funding which is required, not overnight, but years. I still remember எங்களுடைய ஃபஸ்ட்டு விகாஸ் என்ஜின் பண்ணுறச்ச மணி கிடையாது. முதல் என்ஜின் வந்து மாடல் பண்ணோம். மாடல் வாஸ் யூஸ்ட் பை டிஃப்ரெண்ட் மெட்டீரியல்ஸ். அதுக்கப்புறம் வந்து ஆக்சுவல் மெட்டீரியல்ஸில் பண்ணணும். ஆக்சுவல் மெட்டீரியல்ஸில் வந்து கொஞ்சம் வாங்கிட்டோம். பிறகு ஓரிங்ஸு, பேரிங்ஸ் இந்த மாதிரி உள்ளது வந்து நம்ம குவான்டிட்டி வந்து ஸ்மால், அதனால் யாருமே கொடுக்க மாட்டாங்க. ஸோ அப்போ என்ன பண்ணுறதுன்னா, யாராவது ஃப்ரான்ஸ்லேருந்து இங்கே வராங்கன்னா, நம்ம இங்கேருந்து நீ வந்து அந்த சோனி கேமரா அனுப்பித்தா, இந்த டேப் ரெக்கார்டர் வாங்கிட்டு வான்னு சொல்கிறதுக்கு பதில் இந்த ஓரிங்ஸில் ஒரு 10 நீ வாங்கிட்டு வாப்பா, இந்த மாதிரி ஸ்பெசிஃபிகேஷன், இந்த பேரிங்ஸில் நீ கொஞ்சம் வாங்கிட்டு வா. அவங்களே கேட்பாங்க, உனக்கு எதுக்கு இது என்னவோ நாங்கள் விளையாடுறோம், இப்படி வாங்கியிருக்கோம் நாங்கள். யூ ஒன்ட் பிலீவ் இட், வி பாட் இட் த்ரூ ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஹூ ஆர் கம்மிங் ஃப்ரம் ஃப்ரான்ஸ். அவங்கள்ட்ட வந்து இந்த மாதிரி அப்படித்தான் இந்த ஃபஸ்ட்டு விகாஸ் என்ஜின் வந்து உருவாச்சுது. அது அது மாதிரி தட் இட்ஸ் டிஃபிகல்ட் டு கன்சீவ் இட். பட் அப்படி பண்ண என்ஜின் வந்ததுக்கு பிறகு டெஸ்ட் பண்ணதுக்கு டெஸ்ட் ஃபெசிலிட்டி கிடையாது. அங்கே தான் வி யூஸ்ட் த குட்வில் ஆஃப் அவர் செல்ஸ் வித் தி ஃப்ரெஞ்ச். சரி, என்னுடைய க்ளோஸ் ரிலேஷன்ஷிப் அவங்க கூட. In every thing that you accomplished, I saw your goodwill standing out in everything that it is true. அவங்களுக்கே தெரியும் நம்ம கஷ்டப்படுறோம். See, in a way they feel sympathy for you, or they feel appreciation for you, whatever you take it. But நம்ம எய்ம் என்னென்னா, எப்படியாவது அதை ஒர்க் பண்ண வைக்கணும், அதை காமிச்சு கொடுக்கணும். we have to show it. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு சிச்சுவேஷனில் வந்து அவங்கள்ட்ட கேட்குறேன், இந்த மாதிரி என்கிட்ட வந்து ஒரு என்ஜின் இருக்குது, நான் வந்து உங்கள் மெட்டீரியல்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன், இதுக்கு டெஸ்ட் பண்ணணும், எனக்கு டெஸ்ட் பண்ணதுக்கு உங்கள் ப்ராசஸ் தான் நான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன், பட் யூ ஹெல்ப் அஸ் இன். தென் தே ஆஸ்க், ஆர் யூ ஆஸ்கிங் மீ டு டெஸ்ட் திஸ் இன் அவர் ஃபெசிலிட்டி? ஐ செட் எஸ். நோ, ஹவு டு வி நோ? இட் மிஸ்பிஹேவ்ஸ், தென் த என்டையர் ஃபெசிலிட்டி இஸ் blown up. I said, it won't blow. We will put all the mechanisms which will save your facility, and you can take insurance. Now, insurance will give us money, but where is the time? It takes. But finally, our goodwill came in the picture. They said, we believe you, but we want to review this before we accept the proposal. But that's something you earned. Yes. That's what I saw, sir. ஒவ்வொரு நீங்கள் சயின்டிஸ்டாக மட்டும் எனக்கு தெரியல, யுவர் டிப்ளமேட், யுவர் பாலிட்டிஷியன், யுவர் நிறைய ரோல்ஸ், நீங்கள் நிறைய ஹேட்ஸ் வேர் பண்ணி தான் இந்த மிஷன் அக்கம்ப்ளிஷ் பண்ணீங்கிற மாதிரி எனக்கு தெரிஞ்சது. அது காலத்தின் கட்டாயம். somebody has to stand up. most of the skilled people பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு ஆர்டிஸ்ட்டோ இல்லை ஒரு ப்ரொஃபஷ்னல்ஸ், மோஸ்ட்லி அவங்க கிராஃப்டில் நல்ல ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டாக இருக்காங்க. பட் இந்த அதர் ஸ்கில்ஸ் டெவலப் பண்ணால் தான் இன்னும் நிறைய ஹைட்ஸ் அச்சீவ் பண்ண முடியுங்கிறதுக்கு ஐ திங்க் வாட் யூ ஹவ் டன் இஸ் அ கிரேட். வேறு வழி இல்லையம்மா. வாட் அதர் சாய்ஸ் இஸ் தேர்? Because you have no money is one side, another one is you are not believed. They never believe that you can. Why? Because the technology itself. Other choice நீங்கள் எடுத்துக்கல, வேண்டாம்னு பண்ண விட்டுடலாம். பட் that option many people do. But we have to accomplish அந்த முயற்சி செஞ்சுட்டே இருக்கும்போது தான் ஐ திங்க் I saw that come true. அதில் ஒரே ஒரு ப்ரேயர் என்னென்னா, இவ்வளவு ஹாஸ்டைல் கண்டிஷனில் நாங்கள் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது, we were worried if there is a failure, then those people who were not trusting us will play it up. Yes. But luckily we never had a failure in the process itself. Okay. So it is not only today's successes.
அன்னைக்கே டெஸ்ட் பண்ணும்போதுமே ஃபெயிலியர்ஸ். we had never a failure. அதுக்கு காரணம் வந்து the perfect understanding of the theory. See, I used to say இந்த டெக்னாலஜி ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்கள்ல, நாங்கள் வந்து இத்தனை வருஷம் ஒர்க் பண்ணி கிட்டத்தட்ட ஒரு 500 engineers from ISRO, supported by 2000 engineers from industries, மொத்தம் 19 வருஷம் படாத பாடுபட்டு பண்ண டெக்னாலஜியை வந்து நாங்கள் வந்து மீன் குட்டையில் வச்சு யாருக்கோ கொடுத்துட்டோங்கிறீங்களே, இது என்னடா, இது என்ன, வாட் இஸ் இட் பாசிபிள்? தி மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் திங் ஹியர், மெனி பீப்புள் I think they do not understand, or they did not understand. It is not the know how. It is a know why. Why it is a successful thing, you ask me a question. Because we knew or we know that it is, what is a know why behind it. அந்த நோ வை தெரிஞ்சதுன்னா, நீங்கள் ஒரு சின்ன ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கோங்க. இப்போது டேக் A320 ஏர்க்ராஃப்ட், அது வந்து இத்தனை மணி நேரம் ஃப்ளை பண்ணதுக்கு பிறகு வி ஸ்ட்ரிப் இட் ஓப்பன், எவ்ரி திங் இஸ் பண்ணிவிட்டு தென் அந்த ஏர் ஃப்ரேமில் இருந்து நம்ம பில்ட் பண்ண ஆரம்பிக்கிறோம். பில்ட் பண்ணி ஒன்று ஒன்றா பண்ணி தென் ஃபைனலி வி கெட் த ஏர்க்ராஃப்ட் தட் இஸ் ஃப்ளோன். நவ் வி ஹாவ் த ட்ராயிங், we have the technology, we have the know-how, we have the procedure to assemble, we have that, எல்லாம் இருக்குது. இவ்வளவும் தெரிஞ்சு நமக்கு ஏன் ஒரு ஏர்க்ராஃப்ட் பண்ண முடியல? எல்லாமே இருக்குல்ல உங்கள்கிட்ட, ஏன் பண்ண முடியல? பிகாஸ் யூ டோன்ட் நோ த நோ வைஸ். திஸ் இஸ் அக்கார்டிங் டு மீ, இஃப் யூ நோ தி நோ வைஸ், தென் யூ கேன் மேக் அன் ஏர்க்ராஃப்ட், which I am sure that the government should do now. See, after all, நம்ம வந்து 400 odd aircrafts we are ordering with somebody else's indigenous state full achieve ஆகல. ஆமாம், இல்லையே, நம்மகிட்ட இல்லையே. நான் என்ன சொல்கிறேன், அஃப்கோர்ஸ் தேர் இஸ் பாலிடிக்ஸ். பாலிடிக்ஸ் வந்து இன்டர்நேஷ்னல் லெவலில் வந்து இப்போ நான் போயிங் அல்லது ஏர்பஸ் இந்த இண்டஸ்ட்ரீஸ் வந்து வாங்கிறதுக்கு அவங்களுடைய கண்ட்ரியினுடைய எக்கனாமிக் ஸ்டெபிலிட்டிஸ் டிபெண்ட் ஆன் அவர் ஆர்டர். நான் ஒரு ஏர்பஸ்ஸும் நான் ஒரு போயிங்கும் நான் ஆர்டர் பண்ணலைன்னா அவங்க கதை நமக்கு தெரியும். In fact, long back, it's a very interesting story, but I think I will tell you. When first Airbus comes, and the Airbus வந்து வாங்குறதுக்கு even the German aircraft, what is that, Lufthansa, they were a partner to the Airbus, but they were not willing to buy the Airbus. Okay. Because they never believed that it will work. That is a condition. That time, there is one fellow by name Delwal. He was a technical director. He is a good friend of mine. He was asking me, unga chairman, that is Professor Dhawan, is the chairman of the committee, single one-man committee, to decide whether to buy Airbus or not. So what he was telling me is that if he decides in our favor, it will be a good thing, etc. Then I asked him, are you telling me to go and influence my chairman to buy Airbus? I said, that is the last thing I will do, number one. Number two, even if I do, he will be the last person, he will not accept it. Okay. But then it was in my mind. Then I went to Professor Dhawan. I said, in the event you decide to buy the Airbus, I said, you are not going to buy the Airbus, but you are deciding to buy the Airbus. You are deciding. Then in which case, we can bargain with them for some technology. Then he said, whatever it is, that decision is going to be an independent decision. Don't try to, because Dhawan is so straightforward, so honest to the core. But the pitiable part is, he decided in favor of buying Airbus, but we never got any technology. நீங்கள் சொன்னது நான் இப்படி பண்ணி ஒரு ட்ரேட் ஆஃப் மாதிரி இருக்கு. கண்டிப்பாக நம்ம வாங்கியிருக்கலாம், என்ன கேட்டாலும் கொடுத்துருப்பான் அவன். பட் தட்ஸ் ஸ்டில் லாங் வே டு கோ இன் தட் செக்டர், ஐ திங்க். ஏர்க்ராஃப்டா இது எனக்கு ஆனஸ்ட்லி தெரியல. நம்ம வந்து வி ஆர் டாக்கிங் அபவுட் சம் ஃபைட்டர் ஏர்க்ராஃப்ட்ஸ். ஐ எம் நாட் அவேர் ஆஃப் வாட் இஸ் கோயிங் ஆன், பட் ஐ பிலீவ் தட் இட் இஸ் ஹை டைம் தட் வி ஷுட் டெவலப் அவர் ஓன் பேசஞ்சர் ஏர்க்ராஃப்ட். ஈவன் a country like Brazil is doing it with difficulties, but we can, why we cannot? Yes.
they are not. That's something hopefully our next people who lead will take the இப்போ ஸ்பேஸ் இதுக்கு வந்து நிறைய ப்ரமோஷன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஒரு 50 ஸ்டார்ட்அப்ஸ்லேருந்து இப்போது ஐ மீன் ஸ்பேஸ் கம்பெனிஸ்லேருந்து இன்றைக்கி 400 ஆயிருக்கு இந்தியாவில். ஸோ ஹோப்ஃபுல்லி இது மாதிரி ஈவன் ப்ரைவேட் செக்டர் கேன் கம் அப் இல்லைங்களா அதில். பட் இந்த ஸ்டார்ட் அப் நீங்கள் சொன்னதுனால ஐ டோன்ட் நோ வெதர் all the startups are with a good focus, with a good follow. That's why I think they are called startups. or maybe they will flourish, maybe the ideas are there, but whether it will take off. And I have a feeling almost all the startups require some kind of guidance. What kind of concern? No, for example, see, after all, when you are having a startup, what are you trying to do? You are trying to develop a product which can be marketable, correct? Yes. So you should identify a product which can be marketable, which can be, I don't think that it is not done in that mode. You are just like that. அவங்க நினைக்கிறது what is neededங்கிறது பார்த்து பண்ணணும். இல்லை இப்போ நீங்கள் கொஞ்சம் சொன்னீங்க இல்லையா ஸ்பேஸ் டெப்ரிஸ். ஆமாம். இந்த ஸ்பேஸ் டெப்ரிஸை வந்து நான் கரெக்ட் பண்ண போகிறேன் ஒரு ஸ்டார்ட் அப். எப்படி பண்ண போகிறேன்? அதுக்கு வந்து மெக்கானிசம் சொல்கிறேன். ஹூ வில் ஹெல்ப் யூ? ஹவ் ஆர் யூ கோயிங் டு என்டர் இன் டு தட் மார்க்கெட்? சம் கைண்ட் ஆஃப் இல்லை அந்த ஏரியா வந்து இன்னும் வந்து கிரே ஏரியாவாக இருக்குது. இன்டர்நேஷ்னலி இட் இஸ் தேர். அந்த கிரே ஏரியா தான். அதையும் நீ எல்லாம் சார்ட் அவுட் பண்ணிட்டு போய் அதுக்கப்புறம் நீ பேசினேன்னா உனக்கு வந்து ஈஸி. யூ ஓன்ட் பி ஸ்டக் இன் தட் ஏரியா. ஸோ ஸ்டார்ட் அப்புக்கு அப்படிப்பட்ட கைடன்ஸ் வேணும். அந்த கைடன்ஸ் வந்து ஷுட் கம் ப்ரைமர்லி ஃப்ரம் கவர்மெண்ட். கவர்மெண்ட் வந்து நீ இதை பண்ணுன்னா நான் உனக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறேன். எஸ், no, மெயின்லி இன் ஸ்பேஸ். ஸ்பேஸில் தான் அன்டிஃபைனபிள் நிறைய இருக்குது. டிஃபைன் பண்ணாத ஏரியா நிறைய இருக்குது. இப்போ நீங்கள் சொன்ன அந்த மெட்டீரியல் இட் செல்ஃப் இஸ் அன்யூஸ்ட் சேட்டலைட்ஸ் அண்ட் இட் இஸ் ஆக்குபைங் ஸ்பேஸ். இட் ஹேஸ் டு பி ரிமோட். எவ்ரிபடி நோஸ். பட் வாட் இஸ் த மெக்கானிசம்? நம்ம நிறைய சொல்கிறோம் யாருக்கு டெப்ரிஸ் அங்கே இருக்கும் அவங்க அதை ரிமூவ் பண்ணிடணும். இப்போ தான் இங்கே வந்து people who give for example soft drinks எல்லாம் வந்து they have to collect their bottles ன்னு சொல்லியிருக்காங்க. அது மாதிரி ஸ்பேஸ் சேட்டலைட் அனுப்பிச்சா திருப்பி நீங்கள் தான் எடுத்துகிட்டு வரணும்னு சொல்கிற டைம் வந்து இல்லை கண்ட்ரோல் வந்து கொஞ்சம் கூட வேணும். கண்ட்ரோல் வேணும். இப்போ நம்ம வந்து ஆமாம், இப்போ நான் சொன்னேன் இல்லையா, இப்போ வந்து ஒரு ஹியூமன் பாடி இஸ் ரொட்டேட்டிங்னு சொல்கிறேன்ல, யாரோ ஒரு ஆளுக்கு ஒரு கண்ட்ரிக்கு சேர்ந்தது தானே அது. அந்த கண்ட்ரிக்கு தெரியும் இல்லையா அது மாதிரி ஒன்று இருக்குன்னு. அந்த கண்ட்ரிக்கு ஒரு உரிமை ஒரு கடமை இருக்கு இல்லையா அந்த பாடியை திருப்பி ஏன் கொண்டு வர முடியலைங்கிறதுக்கு காரணம் லேப்ஸ் ஆஃப் டெக்னாலஜி, லேப்ஸ் ஆஃப் அடிஷ்னல் ஃபண்ட்ஸ் அந்த மாதிரி இருக்கலாம். அதெல்லாம் கொஞ்சம் கண்ட்ரோல் கொண்டு வரணும். அதுக்கப்புறம் தான் இந்த பெரிய மிஷின்ஸ் எல்லாம் பண்ண முடியும். அதர்வைஸ் நீங்கள் வந்து ஒன்றுமே பண்ண முடியாது. மாத்திரமில்லை, ஐ ஹாவ் எ ஃபீலிங் இந்த மாதிரி அவுட்டர் ஸ்பேஸ் ஒர்க் இருக்கு இல்லையா, இந்த அவுட்டர் ஸ்பேஸ் ஒர்க் இஸ் ஆர் டீப்பர் ஸ்பேஸ் ஒர்க் இஸ் ஃபார் ஹியூமனிட்டி. இட் இஸ் நாட் ஃபார் அமெரிக்கன்ஸ், இட் இஸ் நாட் ஃபார் யூரோப்பியன்ஸ் ஆர் இந்தியன்ஸ். அப்போ எல்லோரும் ஏன் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணக்கூடாது? எவ்ரிபடி ஷுட் கான்ட்ரிபியூட். இட் இஸ் ஃபார் ஹியூமனிட்டி, ரைட்? அப்படி வரும்போது உங்களுக்கு வந்து ஒரு பெரிய அட்வான்டேஜ் இருக்குது. நிறைய பேர் வந்து அதில் வந்து ஓகே திஸ் இஸ் அவர் டியூட்டி, இட் இஸ் லைக் காமன் காசாக வந்துடும். ப்ரையாரிட்டைஸ்டு அது வரும்னு நினைக்கிறேன். சார், ராக்கெட்ரி, தி நம்பி எஃபெக்ட், இந்த படம் வந்து எல்லாத்தையும் ஒரு மாதிரி இம்பேக்ட் பண்ணிச்சு. வாட் டிஃப்ரென்ஸ் ஃபார் யூ இட் ஹேட்? அந்த படம் வந்ததுக்கப்புறம் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் இருந்தது உங்களுக்கு? இல்லை, ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் வந்து எனக்கு விசிபிளாக தெரியக்கூடிய ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் என்னென்னா, இதுக்கு முன்னால் வந்து என்ன எல்லாருக்கும் தெரியாது. இந்த படம் வந்ததுக்கு பிறகு எப்படி ரெகக்னிஷன்லாம் உங்களுக்கு தேவையே இல்லை. சொல்கிறேன், ஒரு காமன் மேனுக்கு அது கொண்டு போய் சேர்க்குது. ஸோ அது வந்து ஒரு ஸோ அதனால் ஏர்போர்ட்லேயும் ரெஸ்டாரண்ட்லேயும் இந்த மாதிரி இடத்துல வந்தோடனே ஃபோட்டோகிராஃப் எடுத்துக்க இந்த மாதிரி சம் கைண்ட் ஆஃப் திங். But otherwise, but other inspiration, I see that as an inspiration. Yes, because yes. People are inspired by you, they come and do. Yeah, they come to know about it. ஏதோ ஒரு விதத்தில் they relate to this thing. உண்மைதான். அந்த லைஃப்பில் வந்து இவ்வளோ ஒரு சக்ஸஸ்ஃபுல் பர்சன் ஒரு சின்ன இந்த மாதிரி ஒரு டிஸ்டர்பன்ஸ் வந்து how much of it is affected in your life. And நீங்கள் அந்த படத்தில் கூட ஒரு வசனம் வருதுங்க. I told that to you. It's like rocket science எல்லாமே சொல்லுவோம். ராக்கெட் விட தெரிஞ்சவங்களுக்கு அது ஃபெயில் ஆனால் எப்படி ஹேண்டில் பண்ண முடியும்னு தெரியும், மனுஷன் ஃபெயில் ஆனால் எப்படி
ஹேண்டில் பண்ணுறதுன்னு தெரியல அப்படின்னு சொல்லுவீங்க? இட்ஸ் a very big philosophical point. It was actually, this was uh, told by Madhavan himself. ஓகே. He's a creator of that. ஆமாம். And ரைட்டர் ஆல்சோ. yeah, actually he got this இந்த படத்தை பற்றி முதல்ல தெரிய வந்த உடனே he discussed with me. அப்போ நான் வந்து என்ன சொன்னேன்னா, இதெல்லாம் ஓகே, பட் நீ உண்மையை தான் சொல்லணும். யூ ஷுட் நாட் சினிமாட்டைஸ் இட். நீ வந்து சினிமாவுக்காக கமர்ஷியல் ஆஸ்பெக்டில் வந்து எதையாவது ட்விஸ்ட் பண்ணி சொன்னேன்னா ஐ எம் நாட் இன்ட்ரெஸ்டட். ஓகே. ஸோ ஹீ அக்ரீட். பட் வாட் வாஸ் வெரி இம்ப்ரெசிவ் எனக்கு என்ன இருந்ததுன்னா, ஹீ காட் ஃபுல்லி டெவலப்ட் ஏ பேஷன் ஃபார் இட். ஹி பிகேம் இதை எப்படி இதை வெளியில் சொல்லி ஆகணும் இந்த படத்தை. வெரி கண்டேஜியஸ் ஃப்ரம். ஆமாம், அது தெரியல. உங்கள்கிட்ட அப்படியே எங்களுக்கு வந்துடுது. உங்கள் கூட கொஞ்சம் நேரம் பேசினாலே அந்த எஃபெக்ட் வந்துடுது. இல்லை, அப்படி பண்ணார். அதில் வந்து அவர் ரொம்ப இன்வால்வ் ஆகிட்டார். அந்த படத்தினுடைய ஒரு சக்ஸஸுக்கு ஒரு காரணமே அதில் சொல்லியிருக்கிறது பூரா உண்மை. சி, ட்ரூத் வில் பி ப்ரிவைலிங். நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் சொல்லியிருக்கிறது உண்மை. அதனாலேயே அது ஹியூமன் மைண்டை வந்து டச் பண்ணுது. அந்த மாதிரி செட்பேக்ஸ், ஃபெயிலியர்ஸ் பார்க்குறவங்களுக்கு லைஃப்பில் வாட் இஸ் யுவர்ஸ், ஹவு டிட் யூ ஓவர் கம் தட்? அந்த டைமில் நீங்கள் என்ன யோசிப்பீங்க? அந்த படத்தில் காமிக்கிறது எல்லாத்தையுமே காமிக்கலன்னு வேறு சொல்கிறீங்க, அதுவே ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருந்தது எங்களுக்கு. பட் அந்த மாதிரி ஹார்ட்ஷிப்ஸ் நீங்கள் ஃபேஸ் பண்ணும்போது, அது மாதிரி ஃபெயிலியர்ஸ் இப்போது யாராவது என்டியூர் பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்க, இருக்கிற வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ இவங்களுக்கு உங்களுடைய வாட் story you can tell to? No, I think it is a difficult explanation, but I'll try to tell you. In this rocket and this story, at least I know that I have not done any crime. That is a minimum. Yes. Now, how do I make it known to others when the state government is against me, when the central government is against me, the media was against me, and everybody, people are also. So family was with you. Yeah, family was with me and family alone. நாங்கள் 7-8 பேர் இருந்தார். அப்போ வந்து என்ன ஆகுதுன்னா, it was a challenge. It was a challenge thrown on me, saying that இவ்வளவு நான் பண்ணியிருக்கேன். இன்ஃபேக்ட் இது வந்து இந்த கிரிமினலை இன்டர்வியூ பண்ணி கிரிமினல் கூடயே பறந்தவங்க வந்து கிரியேட் பண்ண ஸ்டோரி ஆனதுனால they are able to close all the loopholes. எல்லாம். அப்போ எந்த சேலஞ்சை வந்து I accepted it. I said, first of all, let me take this as my duty to prove that this is a false case. And I have done nothing, I am an innocent person. And the matter doesn't end there. I will also prove that these are the people who were behind it. And the first two, I got it up in 4 years' time. Okay. But the third one took 20 years of my legal battle. So on the process, I am an engineer by nature, but by law or by studies, but law I happen to study. Yes. அதனால் படிக்க வேண்டியதாச்சு. அது படித்தது. பட் அது வாட் brought you, I mean like என்ன உங்களுக்கு அந்த மாதிரி ஒரு செட்பேக்ஸ் இருக்கு, உங்களுக்கு என்ன அட்வைஸ்? இல்லை, அது வந்து நீங்கள் சஜஷன் சொல்லுங்கள். இல்லை, நீங்கள் வந்து see it நீங்கள் சொன்னது கரெக்ட். எப்படின்னா, even today there are some people who approached me saying that they are implicated in a false case. Okay. And can I help them? I said, I am not a lawyer. I am not, but I can sit with you and discuss with you and try to tell you that it is possible or it is not possible. அப்போ கொஞ்சம் நான் ஹெல்ப் பண்ணியிருக்கேன். ஒன்று ரெண்டில் ஒரு 5-6 கேஸ்லேயே வந்து ஐ வாஸ் சக்ஸஸ்ஃபுல் இன் ஹெல்பிங் தம். பட் அது இப்போ இதில் வந்து நிறைய வந்து கொஞ்சம் இஃப் அண்ட் பட்ஸ் இருக்குது. எப்படின்னா, நீங்கள் வந்து ஒரு ஆளுக்கு ஹெல்ப் பண்ணோம்னா அந்த கேஸை வந்து ஃபுல்லாக அப்சார்வ் பண்ணி அதில் இருக்கக்கூடியது பூரா புரிஞ்சுக்கணும்னா லார்ஜ் அமௌண்ட் ஆஃப் டைம் இஸ் ரிக்வயர்ட். எனக்கு வந்து வேறையும் சில எய்ம்ஸ் என்னுடைய மனசில் ஒரு மிஷனாக எடுத்துட்டீங்க. இல்லை, இதை மாத்திரம் மிஷனாக எடுத்தோம்னா நான் ஐ ஆம் கான். ஓகே. ஸோ அதனால் என்ன ஆகும்னா, ஐ ஹாவ் டு டர்ன் டவுன் சம் ஆஃப் தேர் ரிக்வஸ்ட். பட் குளோபலாக ஐ ஹவ் டோல் உங்களோட ப்ரூவிங் வந்து ஒரு மிஷனாகவே கொண்டு போயிட்டீங்க. அது கரெக்ட் தான். இப்போ ஒரு பர்டிகுலர் பர்சன் வந்து இஸ் இந்த இன்கம் டேக்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட். அவருக்கு வந்து ஒரு கள்ளத்தனமும் தெரியலை, பார்த்தா ரொம்ப ஹானஸ்ட்டாக இருக்கார். ஆனால் அவரை ஒரு கேஸில் இம்ப்ளிகேட் பண்ணி வச்சுட்டாங்க. அதுக்கு அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா, நான் வந்து அவங்க கூட நிற்கலை, அதனால் ஐ பிலீவ்ட் தட். அதுக்கப்புறம் வந்து ஐ ஸ்டார்டட் டெல்லிங் தம். அதில் வந்து சம் யூஸ்ஃபுல் டிப்ஸ் எனக்கு கிடச்சிது, அதை சொன்னேன்.
which he used and he won the case. பட் இப்படி சொல்லணும்னா சிலருக்கு லக்காக இருக்கணும், சிலருக்கு வந்து நமக்கு குயிக்காக அது அப்சார்ப். பட் ஒன் ப்ராப்ளம் ஐ ஹவ் சீன், ஜெனிவனாக இவன் வந்து குற்றவாளி இல்லைன்னு தெரியும், அவனுக்கு ஹெல்ப் பண்ண என்னால் முடியல. ஏன்னா அப்படியெல்லாம் நான் கொஞ்ச நேரம் அவங்க கொஞ்ச நேரம் இல்லை, மாதங்கள் உட்காந்துருக்கணும், பேசணும். அவன் இன்றைக்கி கோர்ட்டுக்கு போனேன், இந்த மாதிரி இப்படி சொன்னாங்க, அது இது மாதிரி உள்ள பிரச்சனையெல்லாம் வந்து நீங்கள் ஹேண்டில் பண்ண ஆரம்பிச்சிங்கன்னா there is no end to it. பட் ஐ ஃபீல் certainly sad about it. ஒன்றும் பண்ண முடியலையே நம்மளால் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொஞ்சம் வருத்தமாக இருக்குது. பட் என்ன பண்ணுறது தெரியாது. பட் யுவர் லைஃப் இஸ் a great motivation for all that, sir. I think உங்களோட நீங்கள் மட்டும் மோட்டிவேட்டடாக இல்லை, நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க, உங்கள் சுற்றியில் இருக்க அந்த டீம் எல்லா சுச்சுவேஷன்லேயுமே யூ அலைன் தெம் வித் யுவர் விஷன். எப்போவுமே அது பார்த்துருக்கேன். அந்த இதில் ஒவ்வொன்றிலையும் நீங்கள் உங்கள் கூட இருக்கவங்களையும் சேர்த்து கூட்டிகிட்டு போகிறீங்க. அது வந்து இன்றைக்கி எல்லா சுச்சுவேஷன்லேயுமே தேவை. ஒர்க்கில் இருக்கவங்க, எந்த இண்டஸ்ட்ரியில் இருக்கவங்களா இருந்தாலும் டீம் ஒர்க், அது வந்து ஹவு யூ ஏபிள் டு கெட் எவ்ரிபடி டு ஃபாலோ இன் லைன் வித் யூ? அது ரொம்ப சிம்பிளுங்க, அது கஷ்டமே கிடையாது. எப்படின்னா யூ see the entire thing is a teamwork. One individual cannot do anything. அதுவும் டீமில் சின்ன டீம் இல்லை, இட்ஸ் a very big team. அதை வந்து நம்ம வந்து மேனேஜ்மெண்ட் ஸ்ட்ரக்சர் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா யூ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் இட்ஸ். பட் அது ஒரு பிரமிட் மாதிரி. அந்த பிரமிடில் வந்து ஸ்ட்ரிக்ட் டிசிப்ளின் இஸ் ரிக்வயர்ட். ISRO ஹேஸ் டெவலப்ட் ஏ கல்ச்சர். அந்த கல்ச்சரில் வந்து எனக்கு தெரிஞ்ச ஒன்று என்னென்னா, ஏதாவது தவறுதல் நடந்தால் கூட தே வில் டெல் யூ, சார் நான் இந்த மாதிரி பண்ணிட்டேன், சாரி, அது நான் வந்து இதுக்கு டார்க் வைக்கணும்னு நினச்சேன், மறந்து போச்சு, நான் அப்புறம் சொன்னால் பயந்துட்டேன், இப்படி சொல்லிடுவாங்க. அது ஒரு ரீசன் ஃபார் தி சக்ஸஸ். அது வந்து நல்ல கல்ச்சர். ஆனால் நீங்கள் வேற ஒரு ஆங்கிளில் நினச்சி பாருங்கள், இதே கல்ச்சர் வந்து வேறு எங்கேயாவது சொன்னீங்கன்னா உருப்படமான கொஞ்சம் பிரச்சனைகள்லாம் இருக்குல்ல. அதனால் ஆமாம். ஸோ என்னை பொறுத்த மட்டும் வந்து எனக்கு வந்து ஐ ஹேவ் நோ சாய்ஸ், ஐ ஹேட் நோ சாய்ஸ். அதனால் அதை வந்து நான் ஒர்க் பண்ணேன். பட் அதுக்கப்புறம் வந்து என்னால் ஹெல்ப் பண்ண முடிஞ்ச வரைக்கும் நான் ஹெல்ப் பண்ணுறேனே தவிர எல்லாருக்கும் பண்ண முடியல. நீங்கள் நிறைய 5 o'clock ஒர்க்குக்கு அப்புறம் வீட்டுக்கு போகிறதில்லன்னு சொல்லுவீங்க. இன்றைக்கி ஒர்க் பண்ணுறவங்க எல்லாருமே இந்த ஒர்க் லைஃப் பேலன்ஸ்னு ஒன்று சொல்லிகிட்டே இருக்காங்க. யூ மஸ்ட் ஹவ் சீன் த கான்ட்ரவர்சிஸ், 80 hours ஒர்க் பண்ணும், அந்த மாதிரியெல்லாம் நிறைய லீடர்ஸ் எல்லாம் சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இதெல்லாம் வந்து நீங்கள் யோசிச்சிருக்கீங்களா? ஒரு மிஷன் அக்கம்ப்ளிஷ் பண்ணும்போது இந்த ஒர்க் லைஃப் அண்ட் வாஸ் இட் ஈவன் செப்பரேட் ஃபார் யூ ஆர் இஸ் இட் ஆல் ஒன்? இட்ஸ் அ பிளர் ஐ ஃபீல். ஐ மீன் எனக்கு அப்படி தான். லைக் ஐ டோன்ட் ஹேவ் ஐ மீன் இன்னைக்கு எது ப்ரையாரிட்டி இருக்கோ அதுதான் ஐ கான்சென்ட்ரேட். ஸோ ஹவு டிட் யூ இப்போ உங்களுக்கு அதை பார்க்கும்போது ஹவு டு யூ ஃபீல் அபவுட் தட்? ஐ மீன் வாட் டு யூ டெல் டு பீப்புள் ஹூ டாக் அபவுட் ஆல் தீஸ் திங்ஸ்? இல்லை, ஒரு ப்ராஜெக்ட் இருக்குன்னா அந்த ப்ராஜெக்டில் ஒர்க் பண்ணக்கூடிய எல்லாருமே வந்து டெடிகேட் ஆகி 24 மணிக்கு ஒர்க் பண்ணணுங்கிற கட்டாயம் கிடையாது. பட் a certain percentage of the people, like the man who is sitting on the top, like project director, or அவனுக்கு கீழே, whether they like it or not, they have to become part of it. They have to the higher you go, more responsibility. ஆனால் உங்களால் முடியலைன்னு வைங்க, if you are not able to do, better get out of that job. Okay, that's a very good then don't block that area so that நீங்கள் பண்ணணும். அப்படி பண்ணினா அதில் வந்து நான் என்ன பொறுத்தவரை அப்படி பண்ணிவிட்டு நான் பின்னால் ஐ regretted for that because I have not taken care of my family. That you said. But then அதுக்கு காம்பன்சேட் பண்ணுறதுக்காக இப்போ வந்து I am trying to be more time I am spending with my family and things like that. So we have to balance some. That's very good answer. So that brings us to our last question of the show. எல்லார் கெஸ்ட் கிட்டையும் நாங்கள் கேட்குறதோ, அன்பு, what does it mean for you? You've shown love for nation, love for science, love for people, your family, everything. உங்களுக்கு அன்புனா என்ன? எங்கள் அன்புடன் அனுஷா ஷோவில் இந்த கேள்வி நாங்கள் எல்லாத்திட்டையும் கேட்குறோம். ஸோ அன்புனா என்ன உங்களுக்கு? அன்பு வந்து நீங்கள் இப்போ என்னை பொறுத்தமட்டில் நான் வந்து அன்புன்னு ஐ லவ் மை ஒய்ஃப், ஐ லவ் மை சன், ஐ லவ் மை டாட்டர், ஐ லவ் மை கிராண்ட் டாட்டர். எல்லா இடத்துலையுமே எனக்கு அவங்க மேலே அன்பு இருக்குது. இதை வந்து என்னால் வெளிப்படுத்த முடியாது. அதுக்குள்ள டைமும் இல்லை, அதுக்குள்ள ஆப்பர்ச்சுனிட்டியும் இல்லை. பிகாஸ் யூ ஹவ் ப்ரையாரிட்டைஸ் சம்திங் எல்ஸ் இன் யுவர் மைண்ட். அது யூ கேன் கால் இட் அஸ் எ பேஷன். யூ ஆர் மேட் அட் இட். யூ வாண்ட் எனக்கு வந்து இந்த லிக்விட் ப்ரொபல்ஷன் தொடங்கும் போது அது பண்ணி ஆகணும். அப்போ வந்து அந்த இடத்துல வந்து ஐ எம் எ சென்சிட்டிவ் ஃபெலோ.
இப்போ நான் உங்கள்கிட்ட வந்து ஒரு ஒரு நூறுரூவா கடன் கேட்குறேன், நீங்கள் எனக்கு தருவீங்கிற நம்பிக்கையில் கேட்குறேன். நீங்கள் தரலைன்னா என் மண்டையில் அடித்த மாதிரி இருக்கும். என்ன, ஐ வில் பி அப்செட் ஓவர் தட். பட் அப்படிப்பட்ட ஒரு சென்சிட்டிவ் பர்சன் என்னை வந்து ஒவ்வொரு இடத்துலையுமே அவமானப்படுத்திக்கிட்டு கூட ஐ ஹவ் புட் அப் வித் தட் பிகாஸ் மை பேஷன் வாஸ் மோர் தென் மை செல்ஃப் ரெஸ்பெக்ட் அண்ட் மை தட் இஸ் ஹவ். அது வந்து அன்பான்னு கேட்டிங்கன்னா அன்பு இல்லை, அது வந்து ஒரு வெறி, ஒரு ஃபெனட்டிசம், அளவு கடந்த ஒரு கன்விக்ஷன். யூ ஆர், ஐ வாஸ் கன்வின்ஸ் தட் இட் கேன் பி டன், பட் ஒய் வி கான்ட் டு இட். பட் அதுக்கப்புறம் வந்து நீங்கள் வந்து லெஷர்லியாக உங்களுக்கு ஒரு பிரச்சனை வரும்போது அந்த பிரச்சனையில் நம்ம யாரையெல்லாம் ஒதுக்கி வச்சோம்னு சொல்ல மாட்டேன், மறந்துருந்தோமோ அவங்க பூரா மாத்திரம் தான் அவங்க கூட இருக்கீங்க. தென் யூ ஃபீல் கில்ட்டி, யூ ஃபீல் ஓகே நான் தப்பு பண்ணிட்டேன் அப்படின்ற மாதிரி நீங்கள் நினைக்கிறீங்க. பட் அது இட்ஸ் எ வெரி டிஃபிகல்ட் திங் டு பேலன்ஸ். பட் ஐ பர்சனலி ஃபீல் அன்புங்கிறதுக்கு ஒரு டெஃபினேஷன் நான் சொல்லணுமானா, வாட் ஐ லைக், ஐ ஒன்ட் சே லவ், what I like, I should do it, then only I will have love and affection towards that particular product. That's very good, sir. நம்ம நினைச்ச விரும்புகிற விஷயத்தை பண்ணணும். இதுதான் நான் சில்ட்ரனுக்கு கூட சொல்கிறது. நீ என்ன படிக்கணும்னு நினைக்கிறியோ அதை நீ படி, யாரோ சொன்னாங்க நீ படிக்காது. அதுதான் நீங்கள் நான் சொல்ல மறந்த விஷயம் வந்து நானா மாண்டிசோரி நீங்கள் ஆரம்பிச்சிருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம். என் பேரில் ஆரம்பிச்சிருக்காங்க, என்னுடைய டாக்டர் தான் அதனுடைய பிஹைண்ட் த ஹோல் திங். நான் எல்லாத்துக்கிட்டையும் விளையாட்டாக சொல்கிற ஒரு விஷயம் சார், ஐ திங்க் பெரிய பெரிய பிஸ்னஸ் மேனாக இருந்தாலும் யாராக இருந்தாலும் கடைசியில் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் கொடுக்குற விஷயம் எஜுகேஷன். அப்படின்னு எஜுகேஷன் மற்றவங்களுக்கு கொடுக்கும்போது அந்த ஒரு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் இஸ் luckily I am in that profession, but that has been one of the things. So என்னுடைய டாக்டருக்கு வந்து இட்ஸ் எ பேஷன். எஸ், அவளுக்கு வந்து என்ன சொல்கிறதுன்னு எனக்கு தெரியாது. ஷீ வாண்டட் டு டூ திஸ். முதல்ல விஷயமெல்லாம் தெரியாது எங்களுக்கு, கம்பெனியா இல்லை ட்ரஸ்ட்டா இல்லை கம்பெனி எப்படி ஒன்றும் தெரியாது. பட் வி வாண்ட் டு டூ தட். அந்த ப்ராசஸில் வந்து ஷீ ஹேட் sacrificed many things and she has now successfully come out. Now it will go through. பட் ஒரே ஒரு பாயிண்ட், முக்கியமான பாயிண்ட் எகைன் என்னென்னா, நீங்கள் வந்து எதை விரும்புகிறீங்களோ, இப்போ என்னுடைய டாக்டர் வந்து ஷீ லைக்ஸ் தட் ப்ரொஃபஷன். நீங்களும் உங்கள் இப்போ நீங்கள் வந்து இந்த இன்டர்வியூ பண்ணுறீங்க இல்லையா, இந்த இன்டர்வியூ பண்ணும்போது நீங்கள் வந்து யூ ஹவ் நாட் கம் வித் அன் எம்டி ஹேண்ட். யூ ஹேட் ஸ்பெண்ட் எனஃப் டைம் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் வாட் இஸ் மை பாஸ்ட் அண்ட் வாட் இஸ் இது எல்லாத்துக்கும் அது ஒரு ஹோம் ஒர்க்கு. அந்த ஹோம் ஒர்க்கை கரெக்டாக பண்ணிட்டு வந்ததுனால தான் உங்களால் எவ்வளோ நேரம் பேசிகிட்டு இருக்க முடியும். அதர்வைஸ் 5 நிமிஷம் உங்களுக்கு பேசிகிட்டு இருக்க முடியாது. ஸோ திஸ் இஸ் த ஹோல் சினாரியோ. யூ ஹாவ் டு ஹேவ் எ பேஷன். ஆமாம் ஆமாம், அதுதான் எல்லாத்துக்கும் மெசேஜ். நீங்கள் விரும்புகிறத செய்யுங்க, அன்போடு இருங்க. அன்புடன் அனுஷா ஷோவில் இன்றைக்கி ஐ எம் ஓவர்வெல்ம்டு. உங்களோட இந்த ப்ரெசன்ஸ் வந்து என்னுடைய லைஃப்பில் நான் மறக்க முடியாத ஒரு ப்ரெசன்ஸாக இருக்கும் அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன். வெரி வெரி கைண்ட் ஆஃப் யூ சார். தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார். தேங்க்யூ ஸோ மச். ஐ ஹோப் இட் வாஸ் easy for you to sit down and you've taken so much pain to come here today. Yeah. Thank you so much.